अस्सलाम वालेकुम। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਰਮਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀ। ਗੱਲ ਰਮਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਅਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀ। ਅਜੀਬ ਵਕੂਆ ਕੰਜੂਸਾਂ ਦਾ, ਅਜੀਬ ਵਕੂਆ ਕੰਜੂਸਾਂ ਦਾ ਥੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ, ਥੋੜ ਜਾਂਦੀ है रोटी। सत बिस्मिल्ला जी आया नूं पंजाबी चैनल ते। जेड़े सज्जन भरा साडी वीडियो नूं लाइक शेयर कमेंट करते हैं, असीं उन्हां दा बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, दिलों बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ते जेड़े भरा साडे चैनल नूं अजे तक सबसक्राइब नहीं ना कीता, उह चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ताकि आने वाली ताजी ताजी फिल्म तुहाडे तक पहुंच सके। इसे तरह एक ना बादशाह दे ना सॉरी सरदार दे पुत्र सन सत। ते सत पुत्र होए किवें, ते सत्तां पुत्रां दे विचों बादशाही किने या सरदारी किने लई, वो अज आपां गल कर रहे। सरदार ने एक शादी की, दो कीतियां, तीन कीतियां, करदे करदे उन्हें 7 शादियां कीतियां, जिन्हां चों औलाद कोई ना हो। सरदार जिहड़ा सी वो एक दिन इसे परेशानी का मारिया, बड़ा सरदारी का माल सीगा, जिमी भांडा, माल डंगर, पिंड की सरदारी, इलाके की सरदारी उहदे कोल सी। ते उहने ने एक टुटी जी मंजी ढिली जी चक्की ते चक के ते अंब दे मुੱਢ नाल जाके ते उहदे ते लम्मा पै गया। जदों लम्मा पिया ना ते कुछ देर हुई ते उथों दी एक फकीर लंघिया। फकीर जदों कोलों दी लंघिया ते उन्हें पूछा, उन्हें कहा सरदार जी तुसी माशाअल्लाह एडी तुहाडी आलीशान कोठी बंगला चबारे ते तुसी इत्थे टुटी जी मंजी ते पए हैं। और सरदार ने कहा कि जा जा फकीरा, मैं अपनी किसी परेशानी दे विच पिया। कह फकीर तुरिया थोड़ा या 5-7 कदम जो तुरिया तो उन्हें कहा फकीर ने कि यार सरदार नूं पूछिए तो सही की परेशानी। फकीर मुड़िया जो मुड़ के तो उन्हें फिर सरदार नूं पूछा, उन्हें कहा सरदार जी के दसो तो सही की परेशानी। सरदार फिर अगों गुस्से नाल बोलिया, उन्हें कहा यार तू की लेना मेरी परेशानी दे विचों, तू जा। फकीर फिर परेशानी हो के ते तुर पिया। ते फिर तो 15-20 कदम जांदा तो फिर फकीर जिहड़ा ना अपने तैश दे विच आ जांदा। ते वापस आके सरदार नूं कहता दस तेरी की परेशानी है, तैनूं किहड़ी मुसीबत है जिहड़ा तू इत्थे पिया। बंदा सरदार भी समझदार सी, उन्हें कहा कि फकीर हुण तैश दे विच है। जदों फकीर ने तैश नाल पुछया ना तो सरदार ने कहा, उन्हें कहा कि मैं 7 शादियां कर लियां जिन्हां दे विचों मेरी औलाद नहीं हुई। ते फकीर ने क्या, उन्हें कहा कोई गल नहीं। उन्हें कहा आ फड़ मेरा खुंडा ते अंब नूं मार, ते जे अंब तो डिगे 7 अंब ते समझ ली कि 7 पुत्र, ते जे सिद्ध डिगे 7 पत्ते ते फिर समझ ली कि 7 धीआं ने। उन्हें सरदार ने फड़िया खुंडा ते खुंडा फड़ के ते अंब नूं मारिया। अंब नूं जदों मारिया ते 7 अंब डिगे। ते फकीर कहंदा भी ला हुण समझ ला के 7 तेरे पुत्र ने, ये अंब ने जिहड़े अपने 7 बीवियां नूं जाके खवा देने। सरदार उठिया, उठ के उन्हें उथों अंब फड़े, अंब फड़ के घर पहुंचा ते 7 बीवियां नूं इकट्ठियां करके कहंदा कि ए अंब ने, ये एक एक तुसीं खा लेना। उन्हां 7 दे विचों
6 बीवियां ने उदों ही 6 अंब खा ले, ते एक बीवी ने अंब ना खादा, उन्हें अंब रख छड्या। उन्हें कहा कि मैं काम वालों वेली होके ते फिर खावांगी। तुहानू पता है कि अंब मिठा हुंदा, अंब जानवर भी खांदे आ, तोते खा गए, चिड़ियां खा गईयां। जदों काम वालों वेली होके आई ते अद्धा अंब खादा होया। उन्हें देखा, उन्हें कहा मेरा अद्धा अंब जानवर खा, उन्हें खैर वही बिस्मिल्ला पढ़ के अद्धा जरा अंब खादा। खाण तो अंब बाद 6 बीवियां नूं 6 पुत्र पूरे होए, ते 7वीं जड़ी ने अंब खादा सी अद्धा, वो अद्धा अंब जदों खादा ते उन्होंने अद्धा पुत्र होया, जिंदी एक लत्त ते एक बांह कोई नहीं। हुण सरदार दे पुत्र 7 सन, ते 7 जांदे हुंदे सी शिकार ते। जदों उन्होंने 7 ने शिकार ते जाना, ते जेड़े 6 सही सी ना, उन्हां नूं वो शिकार नहीं सी लभदा जेड़ा 7वां अद्धा बादशाही सरदार दा पुत्र सी ना, वो शिकार सोहना सनखा लभ लैंदा या कर लैंदा। उन्हां 6 ने सोचा कि यार इनू मार दिंदे आ, इहदे मारन तो बाद सानू शिकार चंगा लभण लग पेगा। विच कोई 2 के समझदार सी, उन्होंने कहा यार भरा है, आपां मारना नहीं गा, इंज करदे आ कि इहदी जिहड़ा घर है ना वो साड़ दिंदे आ। उन्होंने जदों सोचा घर साड़न दा भी ये आपे घर सड़ जाएगा, तो इथों किते होर जाके झुग्गी बना लेगा, ते आपे साडी जान छुट जाएगी। उन्होंने 6 ने सलाह की, उनका जिहड़ा घर सी वो साड़ छड्डिया। जदों घर साड़ता तो उस अद्धे ने जिहड़ा लंगड़ा सी, उन्हें उथों एक घमियारां कोलों छट लई। उदों पुराणियां वक्तां दे विच छट हुंदी सी, घमियारां कोलों एक छट लई ते एक लिया पोता, ते जिहड़ा घर दे विच लकड़ां सड़ियां सन सुआह सी, उन्हें छट दे विच पा लई, कोले पा ले, कि वो छट दियां नुकरां दे विच चारां दे चांदी दे कुछ रुपये रख ले। जदों उन्हें छट दे विच सुआह ते कोले पा ले, ते दूसरे 6 उन्हें पुछदे आ भी ये की करन लगा। उन्हें कहा भी मैं सुआह ते कोले बेचन चला। उन्होंने कहा लै है कमलियां मारदा, सुआह ते कोले कौन लैंदा। उन्हें कहा अच्छा। वो उथों तुर पिया ते जांदा किसी एक पिंड या एक बस्ती दे विचों दी लंघदा, ते उत्थे एक माई वडेरी ना 45-50 सालां दी एक बच्चा चक के जा रही हुंदी है, ते माई थक जाती है। वो आवाज मारदी है, भाई खोते आया, भाई गधे आया, उरे आ इंज कर, मेरे ना बच्चे नूं जरा खोते ते बहाला, ते ओ फलाने पिंड तक इनू लै चल, ते मेरे तो हुण चक्या नहीं जांदा, मैं थक गई। ते वो जिहड़ा लंगड़ा हुंदा ना, वो कहंदा कि मैं जिहड़ा ना खोते दे उत्ते माया लद्दी आ, पैसे लद्दे आ, तेरे बच्चे ने जे करता ना उत्ते पेशाब, ते मेरी माया खराब हो जानी है, सड़ जानी है, स्वाह हो जानी, कोले बन जाने। माई भी सरदे करती सी, उन्हें कहा जे सड़ गई स्वाह हो गई ना, ते मैं तेनू छट भर के पैसों की देंगी। खैर उन्हों की गल मुक गई। गल जो मुकी, मुंडा उन्हें बच्चा बहा लिया खोते के उत्ते, थोड़ा सफर किया ते करके ते उन्हें रोना पिटना शुरू कर दिता। उन्हें कहा कि माई तेरे बच्चे ने पेशाब करता, ते मेरी सारी जड़ी माया सी ना वो सड़ के सवाह हो गई, ते कोले बन गए। माई कहती कोई गल नहीं, तू इनू लैके चल, मैं तेन पैसे की भर के देंगी। जदों माई के घर पहुंचता तो उथे बच्चे नू ला के तो माई नू चेक करांदा, उन्हें कहा देख ला सड़ के सवाह हो गई मेरी माया सारी, ते नुकरां दे विच जिथे पेशाब नहीं पहुंचया उथे उवें ही चांदी के पैसे, उवें ही माया मेरी। माई गैर गल ते पक्की रही, सरदे सहंदे करदी सी। उन्हें कहा छट लिया, छट लाई, उन्हें साफ करके सवाह कोलियां दी, ते माई ने उन्होंने पैसों की भर के छट दी।
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਘਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ, ਪੈਸਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕੋਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ, ਚਮਕਾਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾ ਤੇ ਕੋਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਛਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਛਿਆਂ ਨੇ ਛੱਟਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਸਵਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਸਵਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਲੇ ਲੈ ਲਓ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜੈਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਂਹ ਸੁਣ ਫੜ ਲਈ। ਖੈਰ ਉਹ ਖੱਪ ਖਪਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਭੁੱਖ ਤਸਿਆ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਛਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਅਧਮੋਈ ਦੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਮਾਛੀਆਂ ਦੀ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੋਲੇ, ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਡੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਡੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ, ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡੋਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਵਿਖਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਲ ਕਲਿਆਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਵਿਖਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹਿ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡੋਲੀ ਰੱਖੀ, ਡੋਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੁੜੀ ਵਿਖਾਈ ਨਾ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਰੋਣ ਪੀਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਮਰ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਲ ਕਲਿਆਸ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਚ ਬਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਮੌਲਵੀ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਨੇ ਡੋਲੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸੱਦ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ, ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਛੇਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮਾਰੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਾ ਹੀ ਮਕਾ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੁੜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਟੁਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬੇਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਛੇੜੂ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲ ਗੋਲਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ
ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਛੇੜੂ ਆ ਗਿਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆ 6 ਭਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਦਵਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ। ਤੇ ਛੇੜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਲੰਗੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛੇੜੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹਤਾ, ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੌਲ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ 6 ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸਿੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਛੇੜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਪਿੱਟਿਆ, ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਰੋਇਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ 6 ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਕਰਦੇ ਵਿਆਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜੇ ਨੇ ਘਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਫਿਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੀ ਲੱਭੀਆਂ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, 6 ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਜਦੋਂ 6 ਗਏ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ 6 ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੱਕ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੁਰ ਬੁਰ ਕੀਤੀ, ਫੁਹਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਨੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਮੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ 6 ਦੇ 6 ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘਰ ਵੀ